اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی میرے پیارے پیارے ویورز، کیا حال چال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی، سکھ والی اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر کے آل کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس تمام اسباق جو ہیں وہ سب سے پہلے پہنچیں۔ اور اگر پہلے سے ہی آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور سبق کو اچھی طرح سے یاد کر کے آگے اور لوگوں کو یاد کروائیں اور ان سے شیئر کریں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سبق میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 58، سبق نمبر 58 اور لیسن نمبر 58۔ 58 لیسن میں آج ہم پڑھ رہے ہیں صبح و شام کی دعاؤں میں سے ایک دعا، دعا نمبر 22۔ آج ہم اس دعا نمبر 22 میں دیکھتے ہیں، ایک ہی دعا ہے اور وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی جامع دعا ہے۔ چلیں ہم اب اس دعا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی یہ ہے دعا نمبر 22 آپ کے سامنے۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لم يقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صبح اور شام نہیں کی تھی اس دعا کے بغیر۔ آپ اس دعا کو ضرور پڑھتے تھے، آپ ضرور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس دعا میں مکمل طور پہ دعا کی گئی ہے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے، اور آگے پیچھے اوپر نیچے سے شیطان کے حملے سے ہر لحاظ سے اس میں دعا کی گئی ہے، اس لیے اس کو جامع دعا کہتے ہیں۔ اس کو صبح کے وقت بھی ایک دفعہ پڑھنا ہے اور شام کے وقت بھی اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی و آمن روعاتی واحفظنی واحفظنی من بینی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی واحفظنی من بینی یدی، من بین یدی، من بین یدی و من خلفی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی واحفظنی من بین یدی، من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن یمینی وعن شمالی وعن شمالی ومن فوقی ومن فوقی وأعوذ وأعوذ بك وأعوذ بك أن أغتال من تحتي،
वअऊज़ु बिका अन उग़ताला मिन तहती। ठीक है, चलें अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल अफ़वा मुआफ़ी का, वल आफियता और मुकम्मल आफियत आफियत का, फिद दुनिया वल आखिरा दुनिया में और आखिरत में। मैं अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ दुनिया और आखिरत में मुआफ करने का, मुआफ का, वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा और आफियत का दुनिया और आखिरत में। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल अफ़वा मुआफ़ी का तेरी तरफ से, यानी मुझे मुआफ कर दिया जाए, वल आफियता और मुकम्मल आफियत का, फी दीनी मेरे दीन में, व दुनिया और मेरी दुनिया में, व अहली और मेरे अहल में और मेरे घर में, व माली और मेरे माल में। यानी ऐ अल्लाह मैं तुझसे अपने दीन, अपनी दुनिया और अपने अहलो अयाल में मुआफ़ी और अफियत का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, ऐ अल्लाह मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे। व आमिन रौआती और या अल्लाह मेरी घबराहटों में अमन दे दे, मुझे घबराहट से अमन और सुकून दे दे। वहफदनी और या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मिन बैनी यदैया मेरे सामने से, व मिन खल्फी और मेरे पीछे से, व अन यमीनी और मेरी दाईं तरफ से, व अन शिमाली और मेरी बाईं तरफ से, व मिन फौकी और मेरे ऊपर से, व आऊज़ु बिका अन उग़ताला मिन तहती और या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अन उग़ताला मिन तहती इससे कि कोई मुझे नीचे से हलाक कर दे, या मैं नीचे से हलाक कर दिया जाऊं, यानी जमीन के अंदर से, नीचे से जमीन फटे या जलजला आए या जमीन धंसा दी जाए, तो या अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह में, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं मुझे नीचे से कोई अचानक जो है वो हलाक कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियता फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिर रौआती वहफज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फौकी व अऊज़ु बिका अन उग़ताला मिन तहती। इस दुआ को सुबह शाम एक दफा पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से, जैसे अब हमने पढ़ लिया है, इसको तलफ़ुज़ के साथ इस तरह इसको हम याद कर लेंगे, या यहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और सामने रख के इसको पढ़ लें, या फिर मेरे साथ साथ 2 दफा 4 दफा या हर रोज सुबह शाम इसको जब एक दफा पढ़ना है तो आप ये वीडियो निकाल लें और ये वाला सबक निकाल के तो आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये बड़ी ही जामे दुआ है जिसमें इंसान अपने रब की हिफाजत तलब करता है और उससे अमन व अमान और अपने ऐबों की पर्दादारी और अहलो अयाल के लिए सलामती और आफियत का सवाल करता है। ठीक है, और इसे सुबह शाम एक दफा पढ़ लें, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएं और अल्लाह ताला हमें हर किस्म के नुकसान से भी बचाए और अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए और अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए, हमारे घर में, हमारे दीन में, हमारे गुनाहों पर अल्लाह ताला पर्दा डाल दे। ठीक है, तो ये दुआ जो है गुनाहों पर पर्दा डालने वाली दुआ है। अगर ये दुआ पढ़ लेंगे तो हमारे गुनाहों पर अल्लाह ताला पर्दा डालेगा और हमारी घबराहटों के अंदर अल्लाह ताला हमें सुकून अता फरमाएगा। ठीक है, तो इस दुआ को आपने सुबह और शाम अच्छे तरीके से याद करके फिर इसको आपने सुबह शाम पढ़ना है। ठीक है, एक दफा और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफियता फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली।
اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی واحفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہے اور ابن ماجہ میں ہے۔ ہاں جی، ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں تو الحمدللہ آپ کے لیے سبق کے سٹارٹ میں ہی دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون والی راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور خاص طور پہ اس چینل کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے اور ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ کہ آپ نیکسٹ سبق کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔